नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचदश अध्याय श्लोक 19। असंतुष्टस्य विप्रस्य ये जो विद्या तपोदशा प्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। संतुष्टस्य विप्रस्य ये जो विद्या तपोदशा प्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। नातुम पहुंचती लोभ जगो इंद्र को होगा लोभ जगो परमार्थिक शक्ति सामर्थ्य विद्या तपस्या जो स्वकीर्ति तो ब्राह्मण भक्तों को रास पाए जे कि आत्मा संतुष्ट नुहंती एवं ज्ञान मध्यम क्रमशः नष्ट ही जाए। ऐसा श्लोक अर्थ तत्परवर्ती श्लोक पुणे काम शांतं हि कृत्रुभ्याम् क्रोधसहितात् फलोदयात् जनो जाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवो कामशान्तं हि कृत्रुभ्याम् क्रोधस्तैतत्फलोदयात् जनो जाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवो कामशान्तं हि कृत्रुभ्याम् क्रोधस्तैतत्फलोदयात् जनो जाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। नातुम पहुंचती ये जो शारीरिक आवश्यकता का इंद्र उपभोग कामना खूब प्रभाव जब एक क्षुधार्थ व्यक्ति व पुरुषार्थ व्यक्ति क्षुधा हेतु यदि खाद्य पाइला भोजन कला पुरुषार्थ जलपान कला से शांत ही जाए। ठीक सही पड़ी if one becomes very angry, that anger is satisfied by chastisement. यदि कौनसी व्यक्ति को क्रोध परवश होती तेरे तांक से क्रोध शांत हव जहाँ प्रति क्रोध परवश तक भर्सना कले कि क्रोध की प्रतिक्रिया रहे। But as for greed, even if a greedy person has conquered all the directions of the world or has enjoyed everything in the world, still he will not be satisfied. किंतु लोभ विषय पद्धति क्या कहा जाऊँचे यदि कौनसी व्यक्ति लोभी व्यक्ति सबु दिग चतुर्दिग पृथ्वीर सबु दिग अधिकार करिनिए किंबा जहाँ किसी पृथ्वी भोग्य वस्तु सबु किसी उपभोग करे तथापि तार लोभ शांत हब ना। एला श्लोक अर्थ श्री नारद मुनि महाजन सूत्रे इस उपदेश दौचंती महाजन कहे से सत्य मानी महाजन गतस्पंथा प्रामाणिक महाजन साधु महाजन नारद मुनि प्रकृष्ट उदाहरण। श्री नारद मुनि तत्वज्ञ जहाँ आत्मकल्याण निमित्त उद्दिष्ट से तत्व महाजन मान उद्देश्य था। धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन लेन गतस्पंथा श्री महाभारत भाई महाजन मान उद्देश्य ये तत्व से था धर्म तत्व से तेणु महाजन मान जो पदार्थ निर्देश कर पदार्थ मान को अनुसरण करने पड़ो ये कथा कह। तो नारद मुनि महाजन द्वादश महाजन मान मध्य अन्यतम से सप्तम स्कंद अध्याय ये पंचदश अध्याय बहुमूल्यमान उपदेश देउछन्ति मान को असंतुष्ट कथा असंतोष कथा
କହିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ 2-3 ଶ୍ଲୋକ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏ ଲୋଭର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାମ ଏସ ଲୋଭ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଧି ଏନୁ ବୈରୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ କାମ, ଭୌତିକ କାମନା, ଭୌତିକ ଭୋଗ କାମନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କାମନା କାମ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ସେ କାମନା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କୁହାଯାଏ କାମନା ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଏ କଥା କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଧି ଏନୁ ବୈରୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ରଖ ଏ ମହାନ ଶତ୍ରୁ ତୁମର କାମନା ଆକ୍ରୋଧ। କାମ କ୍ରୋଧ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା କହିଛି। ତ୍ରୟ ନର୍କସ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏତତ୍ରୟ ତ୍ୟଜେତ୍। ଏ କଥା ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ନର୍କର ଦ୍ୱାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ଏ ତିନୋଟିରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି କିଏ ହେବେ ସେ ନର୍କକୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ। ନର୍କକୁ କିଏ ହବ ଏତତ୍ରୟ ତ୍ୟଜେତ୍। ଏ ତିନିଟା ତ୍ୟାଗ କର, ଇଏ ତୁମର ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ମହାଜନ ଶକ୍ତି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ ଯଦି ହେଇଛି, କାମନା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ କ୍ରୋଧ হয়, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। କାମନାର ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତାହେଲେ ଯାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ଷନା କଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହଉନି। ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ପାଏ, ଉପଭୋଗ করে ତଥାପି ତାର ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନା। ଏ ଲୋଭଟା ଅତି ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋଭକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏ ଲୋଭ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଲୋଭ କହିଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଲୋଭ, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ଦିଗରେ ଲୋଭ, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଲୋଭ, ଏଇକୁ ଲୋଭ କହୁଛି। ଏ ଲୋଭ ଶତ୍ରୁ, ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ଏ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭକୁ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କଥା ଏଠି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। If one is very greedy to enhance his Krishna consciousness, this is a great boon. এই দিকের লোভটাকে ব্যবহার করা। এরপরে অধিকରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧୁଙ୍କର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବି। এই দিকের লোভটাকে ବୃଦ୍ଧି କର, এই ଦିଗରେ ଲୋଭକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି କହନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ବୁନ୍। ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଲୋଭର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଲୋଭର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା। ନହେଲେ ଲୋଭଟା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଲୋଭ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କାମ ଏପରି ବା କ୍ରୋଧ ଏପରି ଶାନ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହଉନି। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଲୋଭ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତାହେଲେ ସେ ଲୋଭର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ବି କଥା ଅଛି
ଏ ଲୋଭ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋଭ। ଏ ଶୀର୍ଷକ ଆମ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଛେ ଆମେ ଆମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ, ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଲୋଭ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦେଖି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ପ୍ରାକୃତ ନୁହନ୍ତି, ସଚିଦ ଆନନ୍ଦମୟ। ସେ କୃଷ୍ଣ, ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ସଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ, ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସର୍ବାଦି, ସେ ଅନାଦି ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସଦାନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ବି ଲୋଭ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋଭର ପରିଣତିଟା କି ହେଇଛି? ଏ ଯୋଉ ଲୋଭ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରେଡ, ଭୌତିକ ଲୋଭ, ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ ଦିଗରେ ଲୋଭ, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲୋଭ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିର ଲୋଭ, ଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଲୋଭ, ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରେଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ଏ ଲୋଭ ଶାନ୍ତି ପାରୁନି। ଆମର କଥା ଅଛି, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଜାତି ମହାରାଜ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଯଜାତି ମହାରାଜ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କାମର ସାନ ଭାଇ କ୍ରୋଧ, ଆଉ କାମନା ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଲୋଭ, ଏସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ यार बसवर्ती ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କାମ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ତାଙ୍କର, ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଅଛି। କହିଛନ୍ତି ଯତ ପୃଥିବୀରାମ ବ୍ରୀହି ଏବଂ ଅସବ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଶୁଣା, ପୃଥିବୀରେ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। Even a greedy person has conquered all the directions of the world, enjoyed everything in the world, still will not be satisfied. ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ବ୍ରୀହି, ଯବ, ଗହମ, ବାଲି, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଶସ୍ୟ କୁହ, ସୁନା ରୂପା ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ କୁହ, ଟଙ୍କା ସୁନା ପ୍ରଭୃତି କୁହ, ଯେତେ ପଶୁ ଅଛି, ପଶବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଯୋଷିତ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ତଥାପି ସେ ଶାନ୍ତ ହଉନି, ତଥାପି ଶାନ୍ତ ହଉନି। ସେ ଅଶାନ୍ତ ଯଜାତି ମହାରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତଥାପି ତାର ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କାମନା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହଉନି, ସେ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ଜଣେ କହିପାରେ ଯେ ଆରେ ବୃଦ୍ଧ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ ମରିଯିବ, ତାର ଆଉ ପୁଣି କଣ କଥା ନା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ଅଧିକ କାମ ପିପାସା ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଲୋଭ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛି, এই କଥା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଜାତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ନ ଯାତୁ କାମ କାମାନ ଉପଭୋଗ ନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୁସୁମତ୍ମୀ ଭୂୟ ବିବର୍ଦ୍ଧତେ। ଏଇଟା କହୁଛି, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଦାପି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବେ ନା। ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ତୁମେ ଆହୁତି ଦବ, ଘୃତ ଆହୁତି ଦବ, ଅଗ୍ନି କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହବ ନା। ଅଗ୍ନି କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ଆଉ ଅଧିକ ଘୃତ ଚାହିଁବ, ତାହା ନିର୍ବାପିତ ହବ ନା। ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଦେଇ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନା। ନ ଯାତୁ ଭୋଗୀନ କାମ ଉପଭୋଗୀନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୁସୁମତ୍ମୀ ଭୂୟ ବିବର୍ଦ୍ଧତେ। এই সব
जिज्ञको जानू जिज्ञति अंकुश दुख निवारण सर्व काम द्रुतम तेजेत जात्या जाति महाराज कहते वृद्ध हो गए अकर्मण्य वृद्ध मृत्यु द्वारे से पहुंच गए किंतु काम उपभोग ये कामना उपभोग और कामना एति प्रबल अच्छी लोभ एति जोर अच्छी छाड़ी पारे जगत महाराज जदि प्रकृतिर सुख चाह तुम्हें ताहले या शीघ्र ये जो भौतिक उपभोग कामना अच्छी लोभ या शीघ्र त्याग कर वृद्ध कर्मण्य व्यक्ति वृद्ध त्याग कर ए संबंध में गप अच्छी आम बीरबल गप अच्छी बादशाह आकबर विदुष बीरबल थांती से बड़ कथा कहती बड़ कौतूहल दीपक बादशाह बीरबल को थे बादशाह बीरबल थे कहले कथा लोक संबंध काम संबंध कथा कहले अकर्मण्य वृद्ध मृत्यु द्वारे से पहुंच गए किंतु काम उपभोग ये कामना उपभोग और कामना एति प्रबल अच्छी लोभ एति जोर अच्छी छाड़ी पारे सी कामना स्थान प्रति ये कथा कहले किंतु बादशाह आठुआ ताहा विश्वास करे ना वृद्ध व्यक्ति से तार इंद्र गुड़ाक शिथिल हो गलानी तार कौन भोकामना अच्छी ना ना निश्चित प्रबल अच्छी प्रचुर परिमाण अच्छी बोली बीरबल कहले अच्छा परीक्षा करवा बीरबल कहले अच्छा ठीक अच्छे मोर कथा को आपण विश्वास करि पारुनांती ताहले परीक्षा करते आपण साम्राज्य सबुठ वृद्ध व्यक्ति किए अच्छी तार खबर नियंतु पठातु आपंकर चरमान मान आणतु इनफर्मेशन आणतु सबुठ वृद्ध व्यक्ति आपण साम्राज्य किए अच्छी पाक जा कथा परीक्षा करवा तार निर्दिष्ट हो गला वृद्ध व्यक्ति को ठाप करागला बीरबल आकबर जी परीक्षा करने अकर्मण्य हो गए सी उठी पारना शज्जार चलवा बुलवा कष्टकर व्यापार अल्प दिन मध्य मृत्यु वरण करेंगे मृत्यु द्वार से पहुंचे से कहले बीरबल देख आपणकर जो ये युवती कन्याटी अच्छी ताकू भल सुंदर शाढ़ी पिंधा अलंकार पिंधे दियो सजेकरी सांगे आण तेणु ए तीन जन गले खबर पठागला बादशाह आकबर आसुंती वृद्ध व्यक्ति खबर पठागला वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य से बादशाह आकबर आम पाक जहाँ आसुंती तेणु घर जो लोग थिले सेमाने तत्पर होते बादशाह आसुंती स्वागत जनइले तो से देखा गले से वृद्ध व्यक्ति शज्याशायी से खट जो शज्यार खटे शोई गोटे पार्श्व आकबर बादशाह बीरबल छिड़ा अपर पार्श्व युवती कन्या छिड़ा गले से वृद्ध व्यक्ति प्रथम से युवती कन्या को चाहूँ आकबर बादशाह को जमा चाहू प्रथम से आड़ मुह कर बीरबल को देख से आम गाड़ को चाहूनी आप गाड़ को चाहूनी से झील गाड़ युवत कन्या उपभोग कामना के प्रबल अच्छी से कथा जामति तो जाम जिज्ञते तंतुष्ण दुख निवारण सर्व काम द्रुतम त्यजेत से जजाति महाराज उपदेश देले जे माने भौतिक सुख संभोग अत्यंत आसक्त प्रचुर उपभोग कामना अच्छी प्रचुर लोभ अच्छी से पक्ष इंद्र सुख त्याग करने बड़ कष्ट साध्य एपरिक व्यक्ति वृद्धावस्था प्राप्त अकर्मण्य हो गले सुधा इंद्र सुख कामना त्याग कर तेणु जे प्रकृतर सुख चाहे से शीघ्र अतृप्तिप्रद इंद्र सुख को जहाँकि समस्त दुखर कारण दुख जोन ये बते श्रीमद भगवद गीता त्याग करना उचित तो शीघ्र त्याग करना
ତା ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲା ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମହାଜନ ବର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାରାଜ ଯଦାପି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ତାର କୁପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଏକ ଛାଗ ଦମ୍ପତି ଗଳ୍ପ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏପରିକି ଲୋକ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଚାହେଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ବା ଅତୃପ୍ତିପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିଜନିତ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତି ଗଳ୍ପ ଛାଗ ଦମ୍ପତି ଗଳ୍ପ ସେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦାତି ମହାରାଜ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇକରି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ନପୁଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ପୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଯୌବନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଇକି ପୁଣି ଦେବଯାନୀକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାମନା ଶାନ୍ତି ହେଇନଥିଲା, ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଛାଗ ଦମ୍ପତି ଗଳ୍ପ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଶୁଣୁ ଭାଗବ୍ୟ ଗାଥା ବିଧା ଚରିତାಂ ଭୂଇ ଧୀରା ଦସ୍ୟାନୁଶୋଚନ୍ତି ବନେ ଗ୍ରାମ ନିବାସିନ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଠିକ୍ ମୋ ପରି ଜଣେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ ଗୃହସ୍ଥର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ୟା କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବରାବର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବସ୍ତ ଏକ ବନେ କଶ୍ଚିତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରିୟଂ ଆତ୍ମନଃ ଦଦର୍ଶ କୂପେ ପତିତାଂ ସ୍ୱକର୍ମ ବଶଗା ଅଜାନ। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଛାଗ ଖାଦ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ କୂପ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛାଗି ତାର ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳବଶତଃ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିତ ହୋଇଛି। ତସ୍ୟା ଉଦ୍ଧାରଣ ପାୟଂ ବସ୍ତକାମୀ ବିଚିନ୍ତୟନ୍ ବ୍ୟଧତ୍ତ ତୀର୍ଥଂ ଉଦ୍ଧୃତ୍ୟ ବିଷାଣ ଗ୍ରେଣ ରୋଦସୀ। କାମାସକ୍ତ ଛାଗଟା ବଡ଼ କାମାସକ୍ତ ଅଛି। ଛାଗିକୁ ଦେଖି ତାର କାମ ପୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ କାମାସକ୍ତ ଛାଗ ଚିନ୍ତା କଲା କିପରି ଛାଗିଟିକୁ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜ ସିଂହରେ କୂଅ ଧାର ଥିବା ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେପରି କୂଅକୁ ପକେଇଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ କୂଅଟା ପୋତି ହେଇଯିବ, ଛାଗିଟି ସହଜରେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଅହୋ ଗୃହକ୍ଷେତ୍ର ସୁତାର୍ଥ ବିତେ ଜନସ୍ୟ ମୋହୟଂ ଅହଂ ମମେତି ସ୍ୱତୀର୍ଯ୍ୟକୂପାସୁ ଶ୍ରୋଣୀ ତଂ ଏବ ଚରମୀ କୀଳ ତୟା ବୃତଂ ସମୁଦ୍ବିକ୍ଷ୍ୟ ବୈଭୂତା କାନ୍ତକାମିନଃ ପିବାନଂ ଶ୍ରୋଣଂ ପ୍ରେଷ୍ଠଂ ମିଳବାସଂ ଯାବକୋବିଦଂ स एकोदवृक्षस्तासं बह्वीनां रतिवर्धनः रेमे कामग्रहग्रस्तात्मानं नाबुध्यतः। ଛାଗିଟିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଛାଗଟିକୁ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେ ଛାଗର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅତିକୁଶଳତା ଦେଖି ଆହୁରି ଅନେକ ଛାଗି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିଯାଇ ପାଗଳାମି ପ୍ରକାଶ କରେ,
ठीक से छागटी कामभूत ही आत्मानुभूति लाभ रूपक प्रकृत लक्ष्य को भूली जाए अनेक छागी को देखी से आकृष्ट हो जो क्रिया रत है तमेव प्रेष्ठतमया रमण अजान्य विलोक्य कुपसंविघ्न नाम मृष्य तस्त कर्म कुआरू बाहर छागी जिते देखला तार प्रिय छागटी अन्य एक छागी सहित यौन क्रिया रत होते शोही पार्ला ना तम द्रुहदम श्रुत रूपम कामिनम क्षणसौद इंद्रियाराम उत्सृज्य स्वामीनम दुखिता जय छागी जो तार स्वामी प्रकार कार्यकलाप देखला से दुखित हो भाविला ये छागटी प्रकृति तार बंधु नुहे से एक कर्कश हृदय विशिष्ट पुरुष छागटे केवल अल्प क्षण तार कामासक्त अर्थात तार स्वामी कामासक्त होता जो से त्याग कर पूर्व मुनि पाक फेरीगला सोपी चांद्रतस्त्रेण कृपणस्तां प्रसादित कुर्वन् नीड़ बिड़ाकार नाश पथि संधित यहाँ देखी स्त्रैण छागटी अत्यंत दुखित हो छागी पछे पछे चलला एवं पथ मध्य नाना कथा कही तार मन भूलवा चेष्टा कला किंतु पारला नहीं तस्य तत्र द्विज कश्चिदजा स्वामी अथीन रुषा लंबंतम दूषणम भूय संदधि अर्थाय जोग छागी एक ब्राह्मण गला जे कि अन्य एक छागी रखिदेला एवं ब्राह्मण रागी जाई छागटीर दोलायमान अंडकोश दुईटी को काटी पकेला किंतु छागीर अनुरोध क्रमे पुनर्बार तार जोग शक्ति बल ब्राह्मण पुणी जोड़ीदेला यही प्रकार अवस्था जोजात महाराज शुक्राचार्य अभिशाप से वृद्ध अकर्मण्य नपुंसक हो जाते पुणी कन्या देवदानी अनुरोध से परिवर्तन कर से पूर्व यौवन आनी पारे उपभोग करते देवदानी तो प्रति गल्प से संबंध पुरुषण सोपी ही अजया कुपलब्धया कारण बहुतीथम भद्रे कामे नद्यापि तुष्यति हे भद्रे हे मोर प्रिय भाज्या छागटी तार अंगकोश दुईटी पाइला अर्थात पुनर्बार पुरुषत्व प्राप्ति से छागीटी को जहाँ उद्धार करदेला अनेक वर्ष धरी उपभोग कला तथापि से वर्तमान सुधा संतुष्ट हो पारि नहीं काम एक प्रकार तथा अनुरूपण शुभ्रू भवत्या प्रेम दंत्रिता आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव माया हे शुभ्रयुक्त मोर प्रिय भाज्या मु ठीक से छाग सदृश मुझे मूर्ख कृपण जे मु तुम सौंदर्य मुग्ध हो आत्मानुभूति लाभ प्रकृत लक्ष्य को भूली जाइछि प्रतिगल्प जोजाति महाराज कहते से मत बुझे जो मान एपरी संभव भौतिक संभव कामना अच्छी समस्त अतृप्तिप्रद इंद्र सुख समस्त दुख कारण ताको शीघ्र द्रुतम शीघ्र त्याग करने उचित ता नहले अनुभव ना केवल अनंत दुख भोग ही सार हम कौन सी सुख आनंद मिलना ये कथा लोभ भगवान लोभ कथा भगवान तो लोभ अच्छी लोभ मध्य जो लोभ एपरी भयंकर शत्रु जो लोभ को शांति कर भौतिक जगत से लोभ को जब आम परमार्थिक मार्ग कृष्ण चेतना मार्ग व्यवहार करें बोल बड़ा आशीर्वाद होगा अधिक कृष्ण कथा मुखमय कृष्ण कथा श्रवण करवा हरिनाम करवा साधुसंग की प्रयोग ए विषय लोभटा प्रयोग कर लोभर उपयुक्त व्यवहार हम ता परमार्थिक उन्नति करे साध्य कर नहले से लोभ तुम नर्कर द्वार हम एवं तस्मिन् काले कौन प्रकार आनंद तुमको सुख मिलना ये कथा कह भगवान को लोक समुद्र मध्य आम कथा प्रकाश पाई
भगवान का लोभ वृद्धि ही शेषर को परिणति होती द्वारा शिक्षा दि जाए। आम जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कथा आलोचना करूँ गौर तत्व आलोचना करूँ से समय कथा आसे आम गौरांग महाप्रभु आविर्भाव जो अंतरंग कारण अच्छी त्रिविध बांछा पूर्ति कथा अच्छी से लोभ शब्द व्यवहार अच्छी राधया प्रणय महिमा कीदृशम साध्य हेना भूत मधुरिमा कीदृशम वा मदीय सौख्यम चास्यम मदनुभवत कीदृशम वेति लोभा तो राधाध्यासमदनी सचिगर्भ सिंधु प्रेन्दु ये लोभ शब्द व्यवहार अच्छे लोभ ये तीनोटी लोभ जन्मिला भगवान का ये तीनोटी विषय लोभ जन्मिला भगवान का राधा प्रणय महिमा कीदृशम राधांकर प्रणय महिमाटा की प्रकार हो सौख्यांचास्य मदनुभवत कीदृशम वेति स्याद हेना अद्भुत मधुरिमा कीदृशम मदीय मोर से अद्भुत मधु माधुर्यटा की प्रकार माधुर्य को उपभोग करी सुख आनंद पाओ से सुखटा की प्रकार ये तीन प्रकार कामना त्रिविध वांछा कामना पूर्तिर लोभ आसला भगवान जाता से सचिगर्भ सिंधु हरि पूर्णचंद्र गौरचंद्र रूप आविर्भूत हेले एक त्रिविध वांछा पूर्ति कर कथा कह लोभर व्यवहार दिखाई यार लोभ क्रमिक वृद्धि परिणति होती शेष से गौरावतार ही लोभ भगवान नृसिंह अवतार ही हिरण्यकशिपु नखाग्रे विदरण करते सभागृहर प्रस्तर स्तंभ बाहरी भक्त प्रहलादंगर मान रक्षा पाई समय कथा भयंकर मूर्ति धारण करते क्रोधदीप्त उग्र मूर्ति देवंकर दुई प्रकार मूर्ति अच्छी गोटे उग्र आ गोटे अनुग्र से भयंकर उग्र मूर्ति धारण करते एपरी उग्र मूर्ति जे ब्रह्मा शिव प्रभृति कौन देवता भर्षिक पाख पशि पार भयंकर प्रकाश करते हिरण्यकशिपु को विदारण कर सारे से सिंहासन पर बस तथापि क्रोध शांत ही ब्रह्मा शिव प्रभृति कौन देवता भर्षिक पशि पार एपरी अंगा से लक्ष्मी भय कर जापारना भयंकर क्रोध भगवान को ब्रह्मा शिव प्रभृति देवता चिंता कर किए क्रोध शांत कर भयंकर क्रोध भगवान को देखिए भक्त प्रहलाद अच्छा 6-7 वर्ष पिला अनुरोध कले आप जातु भगवान को क्रोध शांत कर भगवान प्रति प्रिय भक्त तेणु प्रहलाद गले निसंकोच चित्तर जाकर स्तुति कले नृसिंहदेव शांत हो गले अनुग्र मूर्ति प्रकाश पाला से प्रहलाद को उठे कोल बसई से समय घटना अच्छी से समय नृसिंहदेव आनंद पाँच प्रहलाद आनंद भक्त भगवान उभयंकर आनंद वृद्धि भगवान का कोल उपवेशन कर अंक उपवेशन कर प्रहलाद आनंद पाँच एवं भक्त को कोल धरी नृसिंहदेव एक आनंद पाँच उभयंकर आनंद मध्य तारतम्य अच्छी जपरी आम उदाहरण दि जाए पिता पुत्र को अंगर उपवेशन करैले छोट पिला पिता भी आनंद पाती पुत्र ही आनंद पाती तो पिता एक प्रकार आनंद पुत्र आ गोटे प्रकार आनंद अच्छी लोभ जात भगवान नृसिंहदेव जे
ପୁତ୍ର ପିତାର ଉପରେ ଉପବେଶ କଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ତ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। ମୋର ପିତା ହଉଛି ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭ, ସୁନ୍ଦର ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ, ତାର ପଙ୍କରେ ମୁଁ କିପରି ବସିବି? ତେଣୁ ଏ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ସେ କିପରି ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରପର ଅବତାର ଯେତେ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ଅବତାର ମାନଙ୍କରେ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ଲୋଭର ପରିଣତି ହଉଛି ଏଇଟା। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲୀଳାଇ କରିଛନ୍ତି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋଭ। ଏହିପରି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିଣତି ଆସିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ତ୍ରିବିଧ ଲୋଭ ରହିଗଲା। ରାଧାଙ୍କର ପୁଣି ମହିମା କିପରି, ଆଉ ମୋର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି, ରାଧାରାଣୀ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ସୁଖ ପାଉଥିଲେ ସୁଖ କିପରି, ଏ ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଲୋଭ ରହିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ତାର ଫଳରେ ସେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆସି ତ୍ରିବିଧ ଲୋଭ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋଭର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋଭ ଯଦିଓ ଏକ ମହାନ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକି ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ ନା ବୋଲେ ଏଠି ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋଭକୁ ଯଦି ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ତା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଏ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ନହେଲେ ଲୋଭ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଲୋଭକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗରେ ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ କରୁ ଅମୃତମୟ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରିବି, এই দিগରେ ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କର, ତାହା ଲୋଭର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ତା ନହେଲେ ଲୋଭ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ କରି ପାରିବ ନା। ସେଟା କହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଶାନ୍ତଂ ହି କ୍ଷୁତ୍ରୁଢାଂ, strong bodily desires and needs of a person disturbed by hunger and thirst are suddenly satisfied when he eats. এই কথা যে କହିଲେ, এই କଥାଟି ଆମର ବଡ଼ ଯାହା କହନ୍ତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କ୍ଷୁଧା ହଉଛି ତ, ଜଠରରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତୃଷା ଅଛି ତ, ତାହେଲେ ଜଳପାନ କଲେ ତୃଷା ଶାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କଥାଟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରୁଛି, ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ତାର ସେ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ୱାଦନ ହିଁ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଉଛି। ଏ ଯେପରି କଥା ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଏ ଯେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତି ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷଣ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ପରେଶାନୁଭବ ବିରକ୍ତିରନ୍ୟତ୍ର ଚୈସତ୍ରୀକ ଏକ କାଳ ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ ତଥାସ୍ନତସ୍ୟ ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷୁଦୁପାୟ ଅନୁଧାର। ଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭୋଜନକାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ଯେପରି ତୁଷ୍ଟି, ଉଦର ପୂରଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟତ୍ର ଏକ ସଙ୍ଗେ ଘଟିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରଣାଗତ ପୁରୁଷର ଭୋଜନ କାଳରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମା
ପ୍ରେରଣାସ୍ପଦ ଭାଗବତ ସ୍ୱରସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଇତର ବିଷୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପ ଭାବତ୍ରୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ସଙ୍ଗରେ। ପରେଶାନ ଭବ ବିରକ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚୈଷତ୍ରିକୈକ କାଳ ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ ତଥା ସ୍ନଦାସ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟିକ୍ଷୁରୂପାୟ ଅନୁଭାସ। ତେଣୁ ଏ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଚରମ ଜିନିଷ, ଗ୍ରାହ୍ୟ। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ସେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଗ୍ରାହ୍ୟ। ସାଧେତ ଯୋଗ ନ ସାଂଖ୍ୟ ନ ଧର୍ମୋଦ୍ଧବ ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ତପସ୍ତ୍ୟାଗ ଯଥା ଭକ୍ତିର ମମୋଚିତା। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେପରି ସେ ଭକ୍ତି ନ ପିଇଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବ। ତପସ୍ୟା କରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି, ତ୍ୟାଗ କରି, ବ୍ରତ କରି, ଦାନ କରି, ଯଜ୍ଞ କରି କୌଣସି ଉପାୟ କରିବ ଆସି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଯଥା ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଲୋଭ କର, ଲୋଭର ତା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, একমাত্র এই কামনা পোষণ করো এই দিনে। না ধরম না ধরম না সুন্দরী কবিতাম্বা জগদীশ কাময় মম জন্মনি জন্মনীশ্বরী ভূতা ভক্তির অহেতু জিতই। এই মহাপ্রভু শিখেছেন, এই শিক্ষাস্তরের কথা কইলে অন্য কৌশি বিষয়ের কামনা পোষণ করো না। ভৌতিক উপভোগর কামনা, ভৌতিক লাভর কামনা, কামনা এইসব উদ্দেশ্যে এই অর্থরে প্রয়োগ করা যাচ্ছে। ধন কামনা নাহি, জন কামনা নাহি, স্ত্রী সম উপভোগর কামনা নাহি, সুন্দর স্ত্রী কামনা নাহি, মুক্তি কামনা নাহি। ভবতা ভক্তির অহিতই, অহেতুক ভক্তি কামনা একমাত্র অহেতুক ভক্তি মতে ମିଳେ। ଏହାକୁ ନିଷ୍କାମ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଭୌତିକ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି କାମନା ତା ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ପରମାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କୁହାଯାଏ। ଭୌତିକ ତା କାମନା କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ କଥା ଅଛି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୈତନ ମନସ୍ତବ କଥା ସୁବିକୁଣ୍ଠନାଥ ସମ୍ପ୍ରିୟତେ ଦୁରିତ ଦୁଷ୍ଟ ସାଧୁ ତୀବ୍ର କାମାତୁର ହର୍ଷତୋକ ଭୟସଣାର୍ଥଂ ତସ୍ମିନ୍ କଥାଂ ତବ ଗତିଂ ବିମୃଶାମି ଦିନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର এই কামনা, এই নিবেদন দুরিত দূষিত অসাধু ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ତାଙ୍କର ଜାତ ହବ ନା। ରତିନ୍ନ କୃଷ୍ଣେ ସ୍ୱତଃ କରଦବା ମିଠୋ ଅଭିପତି।
गृहवतान तदांत गोभी विशदान पुनः पुनः चर्वित चरण प्रहलाद ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଚର୍ବିତ ସର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ବିଷ୍ଠାକୁ ଚୋଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ଚୋଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱତ ପରତ ମିଥ କୃଷ୍ଣମତି ହବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କହୁଛି ତବ କଥାବତୀ କି ସେ କି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତବ ଲୀଳା କରିବେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗକୁ ତୁମେ ଆସିବ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ ଏଇ କଥା এই ମାର୍ଗ ଆସିପାରିବ ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଲାଭ କରି ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ବା କାମନା ଅଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମନା କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ ନା, ପଶିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପାୟଟା ଏଇଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ଅଧିକ ଅଧିକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଅମୃତମୟୀ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ପରିଯାୟତି। ଭକ୍ତି ଲାଭର ଏଟା ଉପାୟ, ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ, ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ବୈଜୟବତୀ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ। বৈজয়বতী হরিকথা শ্রবণ করলেই কি লাভ হয়? সদাম প্রসঙ্গান মন বীর্য সম্মিলিত। ভবন্তি ভূতকর্ম রসায়না কথা তদ্দোষণায় আশু অপবর্গবর্গমণি শ্রদ্ধা ভক্তি ভক্তি অনুপ্রবিশ্যতি। এই কপলদেবଙ୍କର এই কথা ଅଛି। ସଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଦାମ ବୋଇଲେ ଭକ୍ତ, ମହାନ ଭକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ହରିକଥା ଭକ୍ତନ କରି ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କର। এই কথা প্রসঙ্গ এথিরে লোভ বৃদ্ধি হব, লোভ এথিরে বৃদ্ধি কর। তার শ্রবণ কলে ভূতকর্ম রসায়ন হয়। ଆଉ ସାଧୁ କଥାରେ, ଭକ୍ତ କଥାରେ, ବୈଷ୍ଣବ କଥାରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କର, ଅନୁଶୀଳନ କର ଦଶମାସ। ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତି ଭକ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ହବ ତୁମର। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ ଲାଭ, କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ସେଥିପାଇଁ এই ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୋକାମର୍ଷାଦି ବୈରାକ୍ରାନ୍ତଂ ଯସ୍ୟ ମାନସଂ କଥଂ ତସ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଭବେତ୍। এই ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶୋକାମର୍ଷାଦି ବୈରାକ୍ରାନ୍ତଂ ଯସ୍ୟ ମାନସଂ କଥଂ ତସ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦସ୍ୟ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଭବେତ୍। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ এই ଭାବନା ଗୁଡାକ ଅଛି, ପୁତ୍ର କଳତ୍ରର ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ এইগুলাକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ତାର କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଶୋକ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ ଯେ ହୃଦୟ ତାହେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ପାର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କର ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନ ସାଧୁ ସନ୍ତୁ ମହାଜନ ଶାସ୍ତ୍ର এই ଉପଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ এই ଉପଦେଶକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସଲି। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସଲି, ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସୁପରଫ୍ଲୁଅସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାଣ୍ଡେ ପୁରେଇକି କଥା ଏ କାଣ୍ଡେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି,
ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସାଧୁସଙ୍ଗ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଲାଭ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସଲି, ବି ସିରିୟସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ସିରିୟସ୍ ହୁଅ, ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର, ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଅଚଳ ଭକ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କର, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କର। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଲାଭ, ତା ନହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନ କରି ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ एकमात्र कामना पोषण करो, ये दिगरे एकमात्र लोभ बुद्धि करो, अन्य दिगरे अन्य कामना त्याग करो, अन्य दिगरे लोभ न कामना अथ तदप्यहं कोचिन् न दत्त दुष्मचरणं जासवः महत्तमान्त हृदयान्मुखच्युत विधास्वकर्णायितं यसमे वरः। चतुस्कंद भागवतरे पृथु महाराज भगवान विष्णु ठारे वर प्रार्थना करछन्ति, हे नाथ ମୋ ମୋକ୍ଷ ପଦରେ ମହତ୍ତମ ଭାଗବତ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମୁଖମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନିଶ୍ରୁତ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସୁଧା ଦଶବାର ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ଅୟୁତ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିଗରେ ଲୋଭ ଅଛି, ଯୋଡ଼େ କାନ କିଆ ଅୟୁତ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ବର। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା, ଲୋଭଟା ଏଇ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି କର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା କାନ କାହିଁ ଅୟୁତ କର୍ମ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ବରାବର ଅୟୁତ କର୍ମ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଶଗୁଣ ନାମ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରି ଚାଲିଥିବି ସାଧୁ। ଏ ହେଉଛି ଲୋଭର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର। ଏସବୁ ଉପଦେଶ ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନଗଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ ସେତେବେଳେ ଦେହାଭିମାନ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମିଥ୍ୟାଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା ଯେ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଥପାଦ ପଙ୍କଜ ପଳାସ ବିଳାସ ଭକ୍ତ୍ୟା कर्माशयं रचितं ग्रथयन्ति सन्तः तदवन्नरित्तमतयोदतयोऽपि रुद्ध श्रोतोणास्तङ्गरणं भज वासुदेव। ये चतुस्कंद भागवତରେ ବାହାରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ପତ୍ର ସଦୃଶ ଅଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କର କାନ୍ତି ଭକ୍ତି ସହିତ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେପରି କର୍ମବାସନାମୟ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଅନାୟାସରେ ଛେଦନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି ରହିତ ନିର୍ବିଷୟ ଯୋଗୀଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ସୁଦ୍ଧା ତଦ୍ରୁପ ଛେଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଅଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହାଦିର ଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଭଜ ବାସୁଦେବ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଯଦି ଆମର ଲାଭ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ପରାଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରାଶାନ୍ତି କିପରି ଲାଭ হয় ତାହା ସେ ନାରଦମୁନି ମହାଦେବ ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦଶଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଇତି ଅଚ୍ୟୁତାଙ୍ଘ୍ରିଂ ଭଜତୋ ମୃତ୍ୟା ଭକ୍ତିର୍ ବିରକ୍ତିର୍ ଭଗବତ ପ୍ରବୋଧ ଭବନ୍ତି ବୈ ଭାଗବତସ୍ୟ ରାଜନ୍ ତତ୍ତଃ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ଉପୈତି ସାକ୍ଷାତ୍। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ବସୁଦେବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ରାଜନ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗ ଭଜନଶୀଳ ଭାଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଭାବତ୍ରୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ হয়। ତା ନହେଲେ ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସବ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ତୁମର ଲୋଭ ଆଉ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଯଦି
ତାହେଲେ ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ, ତା ନହେଲେ ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ ହବ। ଏ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଯାହା କହନ୍ତି ସିରିୟସନେସ୍, ମଚ୍ ସିରିୟସନେସ୍, ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଇ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ, ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ ପନ୍ଥା, ମହାଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସବୁ ମହେଶ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନ ଜ୍ଞାନତାମୟ ଶାନ୍ତି ଗଚ୍ଛତି ମୁଁ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନ। ମୁଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସେପରି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତର ଅଧିକ କୃପାମୟ, ଅଧିକ କୃପାଳୁ। ସେମାନେ କୃପା କରିକରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତ, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ତା ସନ୍ନତିରେ। এই ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଦେଖି এই ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସାଧୁ ମହାଜନ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଚଳନ୍ତି ଭକ୍ତାନି ଭୂତାନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଆଉ ଏଇ ଉପଦେଶ এই ତତ୍ତ୍ୱୋପଦେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟା, ଏ ସାଧୁ ଦୟା। ଏ ତତ୍ତ୍ୱୋପଦେଶ ତା ହେଉଛି ସାଧୁ ଦୟା। ସାଧୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଏ ଉପଦେଶ କିଏ ଦିଅନ୍ତା? ବଦ୍ଧଜୀବୀ କଥା କିଏ ବୁଝନ୍ତା? କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ସାଧୁଗଣ ଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧଜୀବୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା, ଅହେତୁକ କୃପା। ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କୃପା ପରବଶେ ଏବଂ ବଦ୍ଧଜୀବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଛି। କାହାର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି? ସାଧୁର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଛି। ना दीजिए मेटेरियलिस्ट पर्सन जे केते आसक्ति, केते कामना, केते भौतिक कामना, केते मोहर बदलते कि दुःख पाଉଛି ଜନ୍ମଗତ ମାନଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ମହାଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃପା ପରଶ ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆସେ ଏବଂ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତାଇତେ ପାମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତମୁ ମହାତ୍ମା ସ୍ୱଭାବ କିଛି କାମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ କଣ ବଦ୍ଧଜୀବ ଆସେ ଏଠି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନେ କର୍ମଫଳ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଆସିବେ? ସେମାନେ କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିତେ ପାମ, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଏ ତାଙ୍କର ସରୁରେଖା। ଏ ହେଉଛି ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦ, ଭକ୍ତ ହୃଦ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଦୁଃଖ, এই ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇছে କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି, এটা କେଡ଼େ ଦୁଃଖୀ। ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତି ସାଧୁ ମହାଜନ। କିନ୍ତୁ आसक्त चित्त व्यक्ति से जापारे ना, से भावे फुल पैराडाइज रही से भावे जे आनंद भोग कर अंतिम दुख जो अनंत दुख तो जनक जे उपभोग से आहार करके दुख को बरण करुच्ची से जापार। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମହାଜନ ତାଙ୍କ କୃପା ସେମାନେ ଏପରି କୃପା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତାମାନଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ଗମ୍ଭୀର ସହ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ କୃପା ମହାଜନ ମାନଙ୍କ କୃପା ଗ୍ରନ୍ଥ କୃପା ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। এই প্রকার কৃপা লাভ করা যায় যস্য প্রসাদ ভগবত প্রসাদ সাধু কৃপা বৈষ্ণব কৃপা গুরু কৃপা ହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା ନଚେତ ଭଗବାନ କୃପା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପାଇପାରିବେନି। ଆଶା ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। এই ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଏଇ କୃପା ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କଲେ ସେମାନେ କୃପା ମିଳେ ଭଗବାନ କୃପା ମିଳେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଭଗବାନ କୃପା ପାଇ